artisan product or a handicraft product today used to be a utility product 50 years earlier. It was made in the villages and used in the villages or in the local areas. But over a period of time, machine-made products replaced them, and simultaneously there was an increase in the demand of these products globally at the city and in the states or even outside the country. Now, at the time when it was the utility products, the artisans were earning from three parts of the value chain: the designs, the labor, and also the trading, because most of the time it was being sold locally or being sold from their house itself. But when it became a handicraft or a handisonal product in the global market, they lost two parts of that value chain: the trading part and also the designing part. Simultaneously, the labor value dropped because as the total returns decreased, many of the artisans' families, next generation, migrated. And with the increasing demand, there was an influx of labor from non-artisanal background. And as a result, the understanding and the quality of the artisans to create went down. But this did not stop the growth in the artisans. Today we have 7 million artisans, and many of them from non-artisanal background. So this project tries to solve this problem by giving them, the artisans, back their years of glory, by giving them the knowledge of modern designing techniques, the basics. And these are, one is drawing and the second is color theory. Along with that, we are also going to give them training in the areas of e-trading and all other necessary modules which gives them the safety in this particular aspect. So we expect that if this model, as and when this model will be completed, the success will lead to a global effect wherein many of the future programs will do these types of activities in a e-learning methodology, and this will multiply and create much more impact for the artisans throughout the country as a whole. And since this project will also lead them to and link them to the market, we are confident that the project will be a successful one. Thank you. প্রথমেই আমাদের জানতে হবে আমাদের ড্রয়িং কেন শেখা উচিত। মনের ভাব প্রকাশ করার একটি মাধ্যম হলো ড্রয়িং। আমাদের কাজের সাথে ড্রয়িং ভীষণভাবে জড়িত। আমরা যখন কোনো ডিজাইন ভাবি তার ড্রয়িংয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করি। তাই ড্রয়িং শিখলে আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে সুবিধা হবে। আমরা যদি ড্রয়িং শিখি তাহলে আমরা নিজেরাই নতুন নতুন ডিজাইন তৈরি করতে পারবো। নতুন কোনো ডিজাইন সামনে এলে আমরা ওই ডিজাইনটা বুঝতে পারবো। মার্কেটে সর্বদা নতুন ডিজাইনের চাহিদা দেখা যায়, তাই ধারাবাহিকভাবে যেসব ডিজাইন করে আসছি তার সাথে সাথে আমরা যদি নতুন কোনো ডিজাইন মার্কেটে দিতে পারি তাহলে ক্রেতারা খুব খুশি হবে। এবার আমরা শিখব ড্রয়িং, কনসেপ্ট ক্রিয়েশন এবং কালার কম্বিনেশনের সম্পর্কে। ড্রয়িং শেখার সর্বপ্রথমে আমাদের শিখতে হবে পেন্সিল কিভাবে ধরে। আমরা যদি সঠিক পদ্ধতিতে পেন্সিল ধরি আমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ড্রয়িং করতে পারবো, আমাদের হাতের নিয়ন্ত্রণ বাড়বে, এর ফলে আমাদের ড্রয়িং স্পষ্ট এবং সুন্দর হবে। যে কোনো রকম পেন্সিল দিয়ে আমরা ড্রয়িং করতে পারি, কিন্তু 2B 4B পেন্সিল দিয়ে আমরা যদি ড্রয়িং করতে পারি তাহলে আমাদের ড্রয়িং আরো ভালো হবে। আমরা যখন লিখি তখন পেন্সিল আমরা এইভাবে ধরি, কিন্তু আমরা যখন ড্রয়িং করব তখন পেন্সিল আমরা ধরবো এখানে, কারণ আমাদের হাত অনেক ফ্রি হয়ে যাবে এবং হাতের মধ্যে অনেক স্বতঃস্ফূর্ততা আসবে। যেরকম এইভাবে আমরা ফ্রিভাবে ড্রয়িং করতে পারছি, হাত অনেক ফ্লেক্সিবল হয়ে যাচ্ছে, এইভাবে আমরা মুভমেন্ট করতে পারছি হাতের।
হাত অনেকটা কম্পাসের মতো কাজ করে। আমরা যদি এইভাবে পেন্সিল ধরা অভ্যেস করি তাহলে আমাদের হাতের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বাড়বে। সঠিক পদ্ধতিতে পেন্সিল ধরার পর আমরা যদি হাতের কিছু এক্সারসাইজ করি তাহলে আমাদের হাত অনেক ফ্লেক্সিবল হবে এবং হাতের দক্ষতা বাড়বে। আমি আরও কিছু এক্সারসাইজের উদাহরণ দেখাচ্ছি। এখন আমি হাতের কিছু এক্সারসাইজ ড্রয়িংয়ের মাধ্যমে দেখাবো। ভীষণ ফ্রিভাবে এক্সারসাইজগুলো আমি করব। আমরা এখানে কোনো রবারের ইউজ করব না। আমরা একবার ক্লকওয়াইজ করব, একবার অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ করব। প্রথমে ডট দেব, ডট থেকে আমরা ফ্রিভাবে পেন্সিল এইভাবে মুভমেন্ট করব। এটা স্পাইরাল লাইন করব। ভীষণ ফ্রিভাবে আমরা ড্রয়িং করব। বেশি চিন্তা ভাবনা না করে আমরা হাত খুলে ড্রয়িং করব। এই এক্সারসাইজ আমরা যেমন খুশিভাবে করতে পারি। আমরা নিজেরা চিন্তা ভাবনা করে যেরকম ইচ্ছা লাইন টেনে যাব। স্পাইরাল লাইন। বাড়িতে আমরা এইভাবেই অভ্যাস করব। পুরো পেজ ভরে ভরে আমরা এক্সারসাইজ বানাবো।
আমাদের আঁকাতে লাইনের খুব প্রয়োজন। লাইন দিয়েই আমাদের ছবি আঁকা শুরু। যেমন স্ট্রেট লাইন, ভার্টিক্যাল লাইন, horizontal line, spiral line, spiral line clockwise, anti-clockwise। এই ড্রয়িংগুলো আমরা যত প্র্যাকটিস করব তত আমাদের পরবর্তীকালে কাজে লাগবে। কোনো মোটিভে কাজে লাগবে, কোনো ড্রয়িংয়ে কাজে লাগবে, কোনো ডিজাইনে কাজে লাগবে। ওয়েভ লাইন, আমরা অনেক টেক্সচারে কাজে লাগাবো এই ড্রয়িংগুলো। কার্ভ লাইন, ডটেড লাইন, zigzag line, এই লাইনগুলো রেগুলার আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে। যত প্র্যাকটিস করব তত আমাদের ড্রয়িং খুব ভালো হবে। ডায়াগোনাল লাইন, স্মল ওয়েভ লাইন, এই লাইনগুলো কিন্তু আমরা পরে নানা রকম টেক্সচারে, যেরকম জলের টেক্সচার দেব, এই লাইনগুলো ড্রয়িং করবার সময় আমরা কিন্তু ইরেজার ব্যবহার করব না, কোনো রাবারের ব্যবহার থাকবে না এবং স্কেলের ব্যবহার থাকবে না। ডট লাইন, spiral line, parallel line, লাইন কিন্তু আমাদের
মানুষের মুখের মধ্যেও আসে, যেরকম এটাও লাইনের মাধ্যমেই তৈরি করছি। একটা মানুষের মুখ বানাতেও লাইন লাগে। আমি যে লাইনগুলো তৈরি করলাম সেগুলো তো প্র্যাকটিস করতেই হবে, তার সাথে সাথে আমরা এই লাইনগুলো প্র্যাকটিস করব। কার্ভ লাইন, dotted line, small curved line, wavy line, spiral line, break straight line। এতক্ষণ আমি যে লাইন্সগুলো দেখালাম সেই লাইন্সগুলো দিয়ে একটা কম্পোজিশন বানিয়েছি। কার্ভ লাইন, স্ট্রেট লাইন, ওয়েভ লাইন, স্পাইরাল লাইন, এই লাইনগুলো দিয়ে আমরা কম্পোজিশন বানিয়েছি। এইভাবে আমরা কম্পোজিশন বানাবো। আমরা এতক্ষণ লাইনের মাহাত্ম্য বুঝতে পারলাম। আমাদের লাইন প্র্যাকটিস করা খুব জরুরি। লাইন যদি আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি তাহলে আমরা ড্রয়িংও খুব ভালো করে করতে পারবো। শেপ, বিভিন্ন লাইনের সমন্বয়ে শেপ তৈরি হয়। বিভিন্ন শেপ দিয়ে আমরা মোটিভ তৈরি করতে পারি, যেটা আমাদের ড্রয়িং করতে সাহায্য করে। শেপ দু রকমের হয়, জিওমেট্রিক্যাল শেপ, অর্গানিক শেপ। আমরা এখন দেখব জিওমেট্রিক্যাল শেপ। স্কোয়ার, এটা হলো স্কোয়ার শেপ। ট্রায়াঙ্গেল শেপ, cylindrical shape, cube, round, right triangle, cone, pyramid, box, oval। এবারে আমরা দেখব অর্গানিক শেপ। অর্গানিক শেপ স্ট্রেট লাইন দিয়ে তৈরি হয় না। অর্গানিক শেপের মধ্যে কার্ভ লাইন আসে, ওয়েভ লাইন আসে। অর্গানিক শেপ আমরা নেচার থেকে পাই, যেমন গাছের পাতা, মাছ, আকাশ, মেঘ, সূর্য,
গাছ, চাঁদ, বৃষ্টি। অর্গানিক শেপের কোনো লিমিট নেই, অসংখ্য অর্গানিক শেপ আমরা পাই। এই শেপ থেকেই আমরা মোটিভ খুঁজে পাবো। আরো কিছু একে আমি দেখাচ্ছি। পাখি, পাখি তো আমাদের মোটিভের মেন অংশ। পাখি দিয়ে তো আমরা প্রচুর মোটিভ বানাবো। বিভিন্ন ফুল আমাদের মোটিভের মধ্যে থাকে। বাড়ি, বাড়িও আমরা কিন্তু প্রকৃতি থেকেই পাবো। এবং মাছ, ফিশ তো বিভিন্ন রকমের পাই আমরা প্রকৃতি থেকে। আর ফিশের এক একটা ফিশ এক এক রকম দেখতে হয়। তার জন্য আমরা ফিশের নানা রকম ফর্ম খুঁজে পাবো। এতক্ষণ যে শেপ শিখলাম সেগুলো দিয়ে আমরা বিভিন্ন ড্রয়িং করতে পারবো। এই শেপগুলো থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা নতুন শেপ সৃষ্টি করতে পারবো। আমরা এতক্ষণ যেসব শেপ নিয়ে আলোচনা করলাম সেগুলো আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে। আরও কিছু শেপের উদাহরণ আমরা দেখাবো, সেগুলো আমাদের রোজ প্র্যাকটিস করে নতুন কিছু নিজেদের শেপ ক্রিয়েট করতে হবে। এখানে আমি সিলিন্ড্রিক্যাল শেপের সাথে রাউন্ড শেপ মিলিয়ে একটি কম্পোজিশন করেছি। দুটো ট্রাইঅ্যাঙ্গেল শেপ নিয়ে এখানে একটা কম্পোজিশন হয়েছে। এখানে তিনটে ট্রাইঅ্যাঙ্গেল শেপ নিয়ে একটি কম্পোজিশন করেছি। এখানে আমি তারার শেপ বানিয়েছি। এটা আমি জিওমেট্রিক্যাল শেপ নিয়ে করেছি। জিওমেট্রিক্যাল শেপকে আমি ভেঙেছি। এখানে আমি ট্রাইঅ্যাঙ্গেল, রেক্ট্যাঙ্গেল, রাউন্ড, স্কোয়ার নিয়ে কম্পোজিশন করেছি। অর্গানিক শেপ, অর্গানিক শেপ নিয়ে পাতা বানিয়েছি, ফুল বানিয়েছি। আমরা বাড়ি নেচারে দেখতে পাই, কিন্তু বাড়ি তৈরি হচ্ছে জিওমেট্রিক্যাল ফর্ম নিয়ে। এখানে আমরা জিওমেট্রিক্যাল ফর্মকে ভেঙেছি। জিওমেট্রিক্যাল ফর্মের সাথে আমরা অর্গানিক ফর্মকে যোগ করেছি। আমরা আকাশে মেঘ দেখতে পাই, মেঘের থেকে আমরা অনেক শেপ খুঁজে পাই, তাই এখানে আমরা মেঘের শেপ বানিয়েছি। যখন বৃষ্টি পড়ে, বৃষ্টিরও অনেক শেপ তৈরি হয়, তাই আমরা এখানে বৃষ্টির শেপ বানিয়েছি। এতক্ষণ আমরা শেপ নিয়ে অনেক কিছু শিখলাম। আশা করছি তোমরা সবাই বাড়িতে এগুলো অভ্যেস করবে। আজকে আমরা মোটিভ নিয়ে আলোচনা করব। একটি ডিজাইনের ছোট্ট একটি অংশ হলো মোটিভ। বিভিন্ন মোটিভ জুড়ে আমরা ডিজাইন তৈরি করি। মোটিভ দু রকমের হয়, একটি জিওমেট্রিক্যাল মোটিভ, একটি ন্যাচারাল মোটিভ। জিওমেট্রিক্যাল ফর্ম থেকে যে মোটিভ তৈরি করি তাকে আমরা জিওমেট্রিক্যাল মোটিভ বলে থাকি। নেচার থেকে আমরা যে মোটিভ পাই সেটা আমরা ন্যাচারাল মোটিভ বলি। এখন আমরা কিছু মোটিভ ড্রয়িং করব। এই মোটিভটা আমি গাছের ফর্ম থেকে পেয়েছি, তাই এটা আমরা ন্যাচারাল মোটিভ বলে ভাবতে পারি।
ফুল তো নেচারের একটা বড় অংশ, নেচারের সৌন্দর্য বাড়ায়। আমরা যে ফর্মগুলো করে থাকি সেগুলো আমরা বিভিন্ন টেক্সচার এবং বিভিন্ন ডিটেল ফর্মে তৈরি করি মোটিভ। আমরা নেচার থেকে যে ফর্মগুলো পাই সেই ফর্মগুলোকে ভেঙে আমরা নিজেদের মতন করে তৈরি করি, তখন তাকে আমরা মোটিভ বলি। এখন আমরা পাখির বিভিন্ন মোটিভ ড্রয়িং করছি। পাখির মোটিভ থেকে আমরা অনেক ভালো ভালো ডিজাইন করতে পারবো। এখন আমি জিওমেট্রিক্যাল ফর্ম নিয়ে মোটিভ বানাচ্ছি। জিওমেট্রিক্যাল ফর্মকে ভেঙে একটি গাছের মোটিভ বানাচ্ছি।
মোটিভের মধ্যে আমরা যত লাইন ইউজ করব মোটিভ তত দেখতে ভালো হবে। মোটিভের মধ্যে নানা রকম টেক্সচার আসবে। আমরা এখন টেম্পল মোটিভ বানাচ্ছি। টেম্পল মোটিভ পাহাড় থেকে আমরা পাই, এটাও নেচার থেকেই পাই, কিন্তু আমরা জিওমেট্রিক ফর্মে আমরা টেম্পল মোটিভ কল্পনা করে নিই। আমরা পাহাড়ের মাঝে অনেক গাছ দেখতে পাই, তাই আমরা টেম্পল মোটিভের মাঝে আমরা গাছও করতে পারি। মাছ আমাদের মোটিভের একটা বড় বিষয়।
এই মোটিভটি আমরা ছাতা থেকে পাই। আমরা ছাতা তো প্রত্যেক দিন ইউজ করি, বৃষ্টি হলে, রোদ হলে। তো এই ছাতার ফর্মকেই আমি ভেঙে এই মোটিভটি করেছি। আমরা এতক্ষণ অনেক মোটিভ শিখেছি। মোটিভ ড্রয়িংয়ের একটা বড় অংশ। এগুলো রোজ অভ্যেস করা প্রয়োজন। যত মোটিভ আমরা অভ্যেস করব, নতুন নতুন মোটিভের সৃষ্টি করতে পারবো। আমরা যাতে আরও মোটিভ অভ্যেস করতে পারি, তার জন্য কিছু মোটিভের উদাহরণ দেখাচ্ছি। ডিজাইন, বিভিন্ন শেপ এবং বিভিন্ন মোটিভ দিয়ে আমরা ডিজাইন তৈরি করব। নিজের ভাব প্রকাশ করার একটি মাধ্যম হলো ডিজাইন। যত ভালো করে মোটিভ আমরা সাজাতে পারবো, আমাদের ডিজাইন তত সুন্দর হবে। এখন আমরা ডিজাইন তৈরি করছি। আমি এখন ফুলের মোটিভ ড্রয়িং করছি। এই ফুলের মোটিভ দিয়ে আমি একটি ডিজাইন তৈরি করব। যেহেতু ফুল নেচারের মধ্যে থাকে, তাই এটা ন্যাচারাল মোটিভ বলা যায়। ফুলের সাথে আমি পাতা অ্যাড করছি। এবং একটা কম্পোজিশনের মধ্যে আমরা যে কোনো মোটিভ জুড়তে পারি। কি করে আমরা একটি কম্পোজিশনকে সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলব, সেটাই আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।
এখন আমি জিওমেট্রিক্যাল ফর্ম নিয়ে ডিজাইন করছি। এই ফর্ম আমরা বাড়ির চারিপাশে দেখতে পাই। এবং একটা ডিজাইনকে কিভাবে সাজাবো তার উপরে নির্ভর করছে ডিজাইনটা কত সুন্দর হবে। এখানে কিন্তু আমরা লাইন নিয়েই খেলছি। একটি ডিজাইনের মধ্যে আমি যত টেক্সচার ইউজ করব তত ডিজাইন সুন্দর হবে। টেক্সচার আমরা কিন্তু পাচ্ছি বিভিন্ন লাইন প্র্যাকটিস থেকে। আমি এখন একটি ডিজাইন তৈরি করছি। এই ডিজাইনটি আমরা যে কোনো প্রোডাক্টে বর্ডার হিসেবে ইউজ করতে পারবো। এবং এটা আমরা আলপনার ডিজাইন হিসেবে ব্যবহার করছি।
আমরা এখন আরও কিছু ডিজাইন দেখব। সেই ডিজাইন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নতুন কিছু ডিজাইন বানাবো। এই ডিজাইন তো আমরা সমস্ত কিছু নেচার থেকেই পেয়েছি, যেরকম ফুল, পাখি, পাতা। এই ডিজাইনের মধ্যে আমরা নেচার থেকেই পাচ্ছি, কিন্তু আমরা যে ফর্ম ইউজ করেছি সেই ফর্মগুলো একটু ভেঙে ব্যবহার করেছি। এখানে আমরা জিওমেট্রিক্যাল ফর্ম ইউজ করেছি, তার সাথে কিছু ওয়েভ লাইন ইউজ করেছি। এখানে আমরা ন্যাচারাল এবং জিওমেট্রিক্যাল মোটিভ ব্যবহার করে ডিজাইন বানিয়েছি। এতক্ষণ যেসব বিষয়ে আমরা আলোচনা করলাম তার থেকে আমরা জানতে পারলাম লাইন থেকে কি করে আমরা শেপে যাচ্ছি, শেপ থেকে আমরা কি করে মোটিভে যাচ্ছি, মোটিভ থেকে আমরা কি করে একটা ডিজাইন তৈরি করছি। তাই আমরা বুঝতে পারলাম লাইন, শেপ এবং মোটিভ অভ্যেস করলে আমরা একটা ভালো ডিজাইন তৈরি করতে পারি। ড্রয়িং এর মাধ্যমে কোনো কম্পোজিশন করতে গেলে আমাদের কিছু নিয়ম কানুন জানা দরকার, যেমন ব্যালেন্স, অ্যালাইনমেন্ট, রিপিটেশন এবং রিদম, নেগেটিভ স্পেস এবং পজিটিভ স্পেস, ফোকাল পয়েন্ট এবং কন্ট্রাস্ট। একটি ডিজাইনের সকল রকম উপাদানের ভারসাম্য রক্ষা করাকে ব্যালেন্স বলে। ডিজাইনের আকৃতি বা বিন্যাসের মধ্যে ব্যালেন্সের ভূমিকা অসীম। ব্যালেন্স দু রকমের হয়, সিমেট্রিক্যাল ব্যালেন্স এবং অ্যাসিমেট্রিক্যাল ব্যালেন্স। এবার আমরা জানবো সিমেট্রিক্যাল ব্যালেন্স কি। সিমেট্রিক্যাল ব্যালেন্স হলো একটি ডিজাইনকে যদি আমরা দুভাগে ভাগ করি এবং ওই দুই ভাগ যদি সমান থাকে তাকে আমরা সিমেট্রিক্যাল ব্যালেন্স বলে থাকি। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি ডিজাইনকে আমরা দুভাগে ভাগ করেছি এবং ডিজাইনের দুদিকই সমান আছে, তাই আমরা একে সিমেট্রিক্যাল ব্যালেন্স বলবো। অ্যাসিমেট্রিক্যাল ব্যালেন্স হলো একটি ডিজাইনকে যদি আমরা দুই ভাগে ভাগ করি এবং ওই দুই ভাগ যদি সমান না থাকে তাহলে আমরা অ্যাসিমেট্রিক্যাল ব্যালেন্স বলে থাকি। যেমন এখানে আমরা দেখছি একটি ডিজাইনকে দুভাগে ভাগ করেছি এবং দুই ভাগ সমান নয়। এখানে আমরা যে অ্যাঙ্গেলটা দেখছি এদিকে তাই দেখতে পাচ্ছি না, এদিকটা বড় হয়ে গেছে, এদিকটা ছোট হয়ে গেছে, তাই আমরা একে অ্যাসিমেট্রিক্যাল ব্যালেন্স বলবো। যদিও আমরা অ্যাসিমেট্রিক্যাল ডিজাইন করে থাকি, কিন্তু ভালো ডিজাইন করবার সময় সিমেট্রিক্যাল ব্যালেন্সের কথা মাথায় রাখা উচিত। এবারে আসছি আমরা অ্যালাইনমেন্ট। এক সরল রেখায় কোনো ডিজাইনকে বেঁধে রাখাকে অ্যালাইনমেন্ট বলে। অ্যালাইনমেন্ট দুই রকমের হয়, গুড অ্যালাইনমেন্ট এবং ব্যাড অ্যালাইনমেন্ট। এবারে আমরা একটা উদাহরণ দেখে নেব। এখানে আছে গুড অ্যালাইনমেন্ট এবং ব্যাড অ্যালাইনমেন্ট। এখানে গুড অ্যালাইনমেন্ট দেখছি, এখানে এই মোটিভগুলো এক সরল রেখার মধ্যে আছে, কিন্তু এখানে ব্যাড অ্যালাইনমেন্টে মোটিভগুলো এক সরল রেখার মধ্যে নেই, মোটিভগুলো ভীষণ এলোমেলো হয়ে আছে। আমরা মোটিভগুলোকে যদি এক সরল রেখায় সাজাতে পারি তাহলে আমাদের ডিজাইন অনেক সুন্দর হবে। এখন আমরা জানবো রিপিটেশন কি। কোনো ডিজাইনের মধ্যে কোনো মোটিভকে বারবার ব্যবহার করাকে আমরা রিপিটেশন বলি। একটি ডিজাইনের মধ্যে কোনো মোটিভকে বারবার ব্যবহার করার ফলে যে দূরত্ব সৃষ্টি হয় তাকে আমরা রিদম বলি। আমরা এখন রিপিটেশন এবং রিদমের একটি উদাহরণ দেখব। এখানে আমরা পাতার মোটিভকে বারবার ব্যবহার করেছি, তাই আমরা রিপিটেশন বলছি। এই পাতার মোটিভ বারবার ব্যবহার করার ফলে যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে তাকে আমরা রিদম বলছি। এখন আমরা পজিটিভ স্পেস এবং নেগেটিভ স্পেস নিয়ে আলোচনা করব। ডিজাইনের মধ্যে
পজিটিভ স্পেস এবং নেগেটিভ স্পেসের গুরুত্ব অনেক। এরা একে অপরের সাথে যুক্ত। কোনো ডিজাইনের মধ্যে পজিটিভ স্পেস এবং নেগেটিভ স্পেস থাকা খুব জরুরি। পজিটিভ স্পেস হলো ডিজাইনের মধ্যে আমরা যে অংশ শিল্প করে থাকি তাকে আমরা পজিটিভ স্পেস বলি। এই ড্রয়িং এর মধ্যে পাখির মোটিভগুলো যেগুলো দেখতে পাচ্ছি সেগুলো পজিটিভ স্পেস, এবং খালি স্পেস যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো নেগেটিভ স্পেস। এই টপিকের শেষ বিষয় আমরা আলোচনা করব ফোকাল পয়েন্ট এবং কন্ট্রাস্ট। ডিজাইন বা ড্রয়িং এর মধ্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য কোনো একটি মোটিভকে বড় আকারের করা হয়, তাকেই আমরা ফোকাল পয়েন্ট বলি। কোনো ডিজাইন বা চিত্রের মাঝে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য যে আমরা উজ্জ্বল রং বা বিপরীত কালার ব্যবহার করে থাকি তাকে কন্ট্রাস্ট বলে। যদি কোনো ডিজাইনের মধ্যে ফোকাল পয়েন্ট বা কন্ট্রাস্ট না থাকে তাহলে সেই ডিজাইনটি আকর্ষণীয় হয় না। এখন আমরা ফোকাল পয়েন্ট এবং কন্ট্রাস্টের একটি উদাহরণ দেখে নেব। এই ডিজাইনের মধ্যে আমরা যতগুলো মোটিভ দেখছি তার থেকে এই মোটিভটি সব থেকে বড়, তাই আমরা একে ফোকাল পয়েন্ট বলবো। ঠিক সেরকম এই মোটিভটির রং সব থেকে আলাদা। এখানে আমরা উজ্জ্বল রং ব্যবহার করেছি, তাই একে আমরা কন্ট্রাস্টও বলবো। কম্পোজিশন করার সময় যদি এই নিয়মগুলো মাথায় রাখতে পারি তাহলে ছবিটি একটি পরিপূর্ণ রূপ নেবে। এখন আমরা আলোচনা করব বর্তমান যুগে ডিজাইনের কেমন পরিবর্তন হচ্ছে। আমরা শিল্পের মধ্যে যে ধরনের ডিজাইন করে আসছি তার সাথে সাথে বর্তমান যুগে মানুষ কেমন ডিজাইন পছন্দ করছে সেটাও আমাদের জানা দরকার। আমরা যখন কোনো ডিজাইনের মধ্যে ড্রয়িং করি তখন ওই ডিজাইনের মধ্যে খুব ডিটেল করবার চেষ্টা করি। আমরা ডিজাইনের মধ্যে ভরে ভরে অনেক ড্রয়িং করি, অনেক মোটিভ রাখি, তার ফলে ডিজাইনের মধ্যে নেগেটিভ স্পেস এবং পজিটিভ স্পেস খুব কম থাকে। কিন্তু সমসাময়িক যুগে ডিজাইনের ধরন একটু পাল্টেছে। ডিজাইনের মধ্যে মোটিভের সংক্ষিপ্ত বা সহজ সরল করার চেষ্টা চলছে। ড্রয়িং করার সময় ডিজাইনের মধ্যে ডিটেল লুকিয়ে রাখা হচ্ছে, মোটিভগুলোকে ভাঙা হচ্ছে, তাতে দেখতে ভালো হচ্ছে। এত কিছু আলোচনা করার পরে আমরা যেসব ড্রয়িং করব তার মাঝে আমাদের নিজস্ব শৈলীকে ধরে রাখা খুব দরকার। এখানে যে আমরা ডিজাইনটা দেখতে পাচ্ছি সেটা প্রকৃতি থেকে নেওয়া। এখানে আমি ফোকাল পয়েন্ট ব্যবহার করেছি ফুলকে, এবং এই ফুলটিকে তাই একটু বড় সাইজের করেছি। এবং আমরা প্রকৃতি থেকে যেটা দেখতে পাই সেটা থেকে নিয়ে আমি নিজের মতন করে করেছি, তার জন্য বিভিন্ন মোটিভ ব্যবহার করেছি। এখানে যে আমি পাতা বানিয়েছি, পাতার শেপটাকে আমি নিজের মতন করে বানিয়েছি, কিন্তু আমি এটা বাস্তবে যেটা দেখতে পাই সেটা কিন্তু আমি বানাইনি। এবং এই ছবির মধ্যে আমি অনেক সরলতা করবার চেষ্টা করেছি। এখান থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি যে প্রকৃতি থেকেও আমরা অনেক বিষয়বস্তু পেতে পারি। এই ডিজাইনের মধ্যে আমরা ফোক আর্টের প্রভাব দেখতে পাচ্ছি এবং সিমেট্রিক্যাল ব্যালেন্স দেখতে পাচ্ছি, ফোকাল পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছি। এই ডিজাইনে আমরা ডিটেলকে লুকিয়ে রেখেছি। এখানে আমরা বিভিন্ন লাইন দিয়ে টেক্সচার দিয়েছি। এই ডিজাইনটি সমসাময়িক যুগে আমরা দেখতে পাই। এই ছবিটি যেমন আমরা ফোক আর্টের বিষয়বস্তু থেকে পেয়েছি, ঠিক সেরকম আমরা পটচিত্র, ট্রাইবেল আর্ট এবং বিভিন্ন বাঁশের শিল্প থেকেও আমরা বিষয়বস্তু পেতে পারি। এবং আমাদের দৈনন্দিনে যেসব বাড়িতে অনুষ্ঠান হয়, বিয়ে, পুজো, মেলা, সেখান থেকেও আমাদের অনেক বিষয়বস্তু চলে আসে ছবির মধ্যে। এই ডিজাইনটি আমি ট্রাইবাল ডিজাইনের থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তৈরি করেছি। ডিজাইনের মধ্যে আমরা খুব ভালো ব্যালেন্স দেখতে পাচ্ছি এবং লাইনের প্রচুর রিপিটেশন হয়েছে, তার জন্য এখানে একটা রিদমও এসে গেছে। এইভাবে আমরা নিজেরা নতুন নতুন ডিজাইন তৈরি করবার চেষ্টা করব।
এই ডিজাইনটা দেখলে বোঝা যাচ্ছে যে এর মধ্যে অনেক ডিটেল লুকিয়ে আছে। এখন আমরা বেসিক কালার নিয়ে আলোচনা করব। একটি বিষয়কে ফুটিয়ে তোলার জন্য শিল্পী রঙের ব্যবহার করে। শিল্পী তার কল্পনা শক্তি দিয়ে রঙের ব্যবহার করে যাতে তার মনের ভাব, গভীরতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ পায়। প্রাইমারি কালার। প্রাইমারি কালার হলো ইয়েলো, ব্লু এবং রেড। এই তিনটি কালার মিলে প্রাইমারি কালার হচ্ছে। এই প্রাইমারি কালার কোনো রং মিক্স করে তৈরি হয় না, এটা আমরা নেচার থেকে পাই। সেকেন্ডারি কালার। তিনটি প্রাইমারি কালার মিক্স করে আমরা সেকেন্ডারি কালার পাচ্ছি, যেমন রেড এবং ইয়েলো মিক্স করে আমরা অরেঞ্জ পাচ্ছি, ইয়েলো এবং ব্লু মিক্স করে আমরা গ্রিন পাচ্ছি, রেড এবং ব্লু মিক্স করে আমরা ভায়োলেট পাচ্ছি। টারশিয়ারি কালার। তিনটি প্রাইমারি কালার এবং তিনটি সেকেন্ডারি কালার মিক্স করে টারশিয়ারি কালার তৈরি হয়। টারশিয়ারি কালার 6 রকমের আমরা দেখতে পাই, যেমন ইয়েলো প্লাস অরেঞ্জ, ইয়েলো অরেঞ্জ, অরেঞ্জ প্লাস রেড, অরেঞ্জ রেড, রেড প্লাস ভায়োলেট, রেড ভায়োলেট, ভায়োলেট প্লাস ব্লু, ব্লু ভায়োলেট, ব্লু প্লাস গ্রিন, ব্লু গ্রিন, গ্রিন প্লাস ইয়েলো, ইয়েলো গ্রিন। তিনটি প্রাইমারি কালার, তিনটি সেকেন্ডারি কালার এবং 6টি টারশিয়ারি কালার নিয়ে আমরা মোট 12টি কালার পাচ্ছি। এই 12টি কালার নিয়ে একটি কালার হুইল তৈরি হয়। কালার হুইলের 12টি রঙের সাথে আমরা কখনো কালো, সাদা এবং গ্রে রং মেশাই না, তাই আমরা কালার হুইলের 12টি রঙকে আমরা হিউ কালার বলে থাকি। কালার হুইলের যে কোনো রঙের সাথে হোয়াইট মেশালে টিন্ট তৈরি হয়, যেমন ইয়েলোর সাথে হোয়াইট রং মেশালে আমরা লাইট ইয়েলো পাচ্ছি, গ্রিনের সাথে হোয়াইট মেশালে আমরা লাইট গ্রিন পাচ্ছি, ভায়োলেটের সাথে হোয়াইট মেশালে আমরা লাইট ভায়োলেট পাচ্ছি, ব্লুর সাথে হোয়াইট মেশালে আমরা লাইট ব্লু পাচ্ছি। কালার হুইলের যে কোনো রঙের সাথে গ্রে মেশালে আমরা টোন পাচ্ছি, যেমন ইয়েলোর সাথে গ্রে মেশালে ইয়েলো টোন পাচ্ছি, গ্রিনের সাথে গ্রে মেশালে গ্রিন টোন পাচ্ছি, ভায়োলেটের সাথে গ্রে মেশালে ভায়োলেট টোন পাচ্ছি, ব্লুর সাথে গ্রে মেশালে ব্লু টোন পাচ্ছি। কালার হুইলের যে কোনো রঙের সাথে ব্ল্যাক রং মেশালে আমরা শেড পাচ্ছি, যেমন অরেঞ্জের সাথে ব্ল্যাক মিশিয়ে অরেঞ্জ শেড আসছে, রেডের সাথে ব্ল্যাক মিশিয়ে রেড শেড পাচ্ছি, ভায়োলেটের সাথে ব্ল্যাক মিশিয়ে ভায়োলেট শেড পাচ্ছি। এইভাবেই আমরা বেসিক কালার সম্বন্ধে জানতে পারলাম। এখন আমরা কালার প্যালেট সম্বন্ধে বিস্তারিত জানব, যেমন ওয়ার্ম কালার এবং কুল কালার। কালার হুইলকে যদি ইয়েলো রং থেকে রেড পর্যন্ত সমান ভাগে ভাগ করি তাহলে পাচ্ছি আমরা ওয়ার্ম কালার। গ্রিন রং থেকে ভায়োলেট রং পর্যন্ত হচ্ছে কুল কালার। আমরা সূর্যের রং হলুদ দেখতে পাই, আগুনের রং লাল দেখতে পাই। এই রংগুলো থেকে আমরা একটু গরম অনুভব করি, তাই আমরা এই রংগুলোকে ওয়ার্ম কালার বলে থাকি। গাছের পাতার রং সবুজ, জলের রং নীল, এইগুলো থেকে আমরা ঠান্ডা অনুভব করি, তাই এগুলোকে আমরা কুল কালার বলি। এরপরে আসছি আমরা কমপ্লিমেন্টারি কালারসে। কালার হুইলের যে কোনো একটি রং এবং তার বিপরীত রংকে আমরা কমপ্লিমেন্টারি কালার বলি, যেমন আম্বার এবং ব্লু ভায়োলেট, ইয়েলো এবং ভায়োলেট। এই রংগুলি ভীষণ উজ্জ্বল রং, তার জন্য আমরা এই রংগুলি হাইলাইট হিসেবে ব্যবহার করি। অ্যানালগাস কালার। কালার হুইলের পাশাপাশি থাকা তিনটে রংকে আমরা অ্যানালগাস কালার বলে থাকি, যেমন ইয়েলো, আম্বার, অরেঞ্জ। এই কালারগুলো আমরা খুব সহজেই ব্যবহার করতে পারি। ট্রায়াডিক কালার। কালার হুইলকে ট্রায়াঙ্গেল করলে যে তিনটি রং পাই তাকে আমরা ট্রায়াডিক কালার বলি,
যেমন ইয়েলো, রেড, ব্লু। টেট্রাডিক কালার, টেট্রা মানে 4। কালার হুইলের যে কোনো দুটি কমপ্লিমেন্টারি পেয়ার নিলে যে 4টি রং পাই তাকে টেট্রাডিক কালার বলে। যেমন অরেঞ্জ, রেড, ব্লু, গ্রিন। এই রঙগুলি খুব উজ্জ্বল এবং খুব কন্ট্রাস্ট, তাই এই রঙগুলিকে খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হয়। মনোক্রোমাটিক কালার, কালার হুইলের যে কোনো একটি রঙের বিভিন্ন শেডকে আমরা মনোক্রোমাটিক কালার বলি। কালার হুইলের যে কোনো একটি রঙের সাথে সাদা রং মিশিয়ে নানান শেডের এই রং তৈরি হয়। অ্যাক্রোমেটিক কালার, অ্যাক্রোমেটিক কালারে কালার হুইলের কোনো রং থাকে না, কেবলমাত্র সাদা, কালো এবং গ্রে কালারকে আমরা অ্যাক্রোমেটিক কালার বলি। আমরা কালার প্যালেট এবং কালার হুইল সম্বন্ধে জানলাম। এই কালারগুলোই আমাদের শিল্পের মধ্যে ব্যবহার করব। এখন আমরা কম্পোজিশনের মধ্যে রঙের ব্যবহার দেখব। এখানে দেখছি দুটো কম্পোজিশনের মধ্যে অনেক মিল আছে। এই কম্পোজিশনটি লাল এবং হলুদ রঙের ব্যবহার হয়েছে, যেগুলি ওয়ার্ম কালার। এই কম্পোজিশনের মধ্যে সবুজ এবং নীল রঙের ব্যবহার হয়েছে, যেগুলি কুল কালার্স। এই জন্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটি কম্পোজিশনের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা দিয়েছে। এবারে আমরা দেখছি দুটি কমপ্লিমেন্টারি কালার ব্যবহার করে কি করে একটি কম্পোজিশন করা হয়েছে। যেমন এখানে আমরা লাল রং এবং সবুজ রং ব্যবহার করেছি, দুটোই খুব কন্ট্রাস্টিং কালার। সেই জন্য আমরা লাল রংকে হাইলাইট হিসেবে ব্যবহার করেছি। এই কম্পোজিশনের মধ্যে আমরা অ্যানালগাস কালারের ব্যবহার দেখতে পাচ্ছি। এখানে আমাদের সবুজ রঙের 3টি শেড ব্যবহার করা হয়েছে। এবারে আমরা দেখছি ট্রায়াডিক কালারের ব্যবহার করে একটি ডিজাইন। এখানে হলুদ, লাল এবং নীল রং ব্যবহার করে এই কম্পোজিশনটি বানানো হয়েছে। এই 3টি কালার খুব কন্ট্রাস্টিং, তার জন্যে আমরা যদি একটি কালার বেস হিসেবে ব্যবহার করি, বাকি দুটি কালার যদি হাইলাইট হিসেবে ব্যবহার করি, তাহলে আমাদের এই ডিজাইনটি খুব ভালো হবে। টেট্রাডিক কালার দিয়ে এই কম্পোজিশনটা তৈরি হয়েছে। এখানে আমরা 4টে রঙের ব্যবহার দেখছি এবং 4টে রং খুব কন্ট্রাস্টিং কালার। তার জন্য আমরা যদি কম্পোজিশনের মধ্যে একটি কালার বেস হিসেবে ব্যবহার করি, বাকি 3টি কালার যদি আমরা হাইলাইট হিসেবে ব্যবহার করি, তাহলে কম্পোজিশনটি দেখতে অনেক ভালো হবে। মনোক্রোমাটিক কালার দিয়ে কম্পোজিশনটা তৈরি হয়েছে। এখানে আমরা ব্লু এর বিভিন্ন শেড দেখতে পাচ্ছি। এই কম্পোজিশনের মধ্যে কোনো কালার হুইলের রং ব্যবহার হয়নি। এখানে অ্যাক্রোমেটিক কালার ইউজ হয়েছে, যেমন ব্ল্যাক, গ্রে এবং হোয়াইট রং। এই ছবিটির মধ্যে বিভিন্ন রঙের শেডকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই কম্পোজিশনে টিন্ট কালার ব্যবহার হয়েছে। এটি খুব হালকা কালার, তাই দেখে আমরা খুব আরাম অনুভব করছি। এই ডিজাইনটি টোন কালার দিয়ে করা। টোন কালার খুব ব্যালেন্স কালার, তাই আমরা সহজেই যে কোনো কম্পোজিশনে এই কালার ব্যবহার করতে পারি। আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম বিভিন্ন রং এবং তার সংমিশ্রণ সম্পর্কে। যখন আমরা কম্পোজিশন করব, তখন সঠিক সংমিশ্রণটিকে বেছে নিতে হবে। আমরা প্রথম থেকে ড্রয়িং এবং কালারের ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে অনেক কিছু শিখলাম। আমরা যদি এইগুলোকে রোজ অভ্যাস করি, তাহলে আমাদের শিল্পের দক্ষতা বাড়বে।